Hi everybody, welcome back in Sai Academy once again. I am Mr. Awad sir. Today, 10th English workshop. 2.6. The name of the lesson is World Heritage. Varshanchi Vishwa. Before watching this video, please don't forget to subscribe my channel English for You. Question number 1. Write the importance of the years given below with reference to World Heritage Site. Answer: 1959, UNESCO launched an international campaign. 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust. 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals. 1972, the International Union for Conservation of Nature presented their work at the United Nations Conference 2009. There are 890 World Heritage Sites. This is the question number 1. प्रश्न पहिल्यामध्ये सण आणि त्या वर्षी घडलेल्या ज्या घटना आहेत त्याचं विश्लेषण फिल इन द ब्लँक्समध्ये आपल्याला करायचं आहे. लाईक धिस त्यावरील चार्टमध्ये आपण या पद्धतीने प्रत्येक वर्षीच्या घटनेचं जे वैशिष्ट्यपूर्ण जे महत्त्व आहे ते आपण या ठिकाणी लिहिणार आहोत. मग ते 1959 असेल अगदी 2009 पर्यंतच्या घटनेचा. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द फॉलोइंग. ए. द कंट्री वेअर माउंट हंक्शन इज सिच्युएटेड. आन्सर: चायना. बी. द फेमस डॅम इज इजिप्त ऑन रिवर नाईल. Aswan-High Dam. C. The place where the conference based on human environment was held. Stockholm. D. The country in which the highest number of World Heritage Sites are. Italy. E. The body which can exclude a site from World Heritage List. World Heritage Committee. This is the name of the following. Question 3. Complete the following sentence. वाक्य पूर्ण करा. A. The World Heritage Sites include forests, lakes, monuments, buildings, and cities. B. There are around 890 World Heritage Sites in the world. C. The role of World Heritage Committee is to establish the site which will be listed as UNESCO World Heritage Site. D. The tenure of World Heritage Committee is for 6 years. E. We can get more information about World Heritage Site from its website at wsc.unesco.org. Question number 3. Complete the sentence. Question 4. Complete the following web by giving reasons why World Heritage Sites are in danger. वेब डायग्राम कंप्लीट करायचे आहे. वर्ल्ड हेरिटेज साईट आर इन डेंजर आणि साईडला आपल्याला त्या बलूनमध्ये त्याची जे धोकादायक ज्या घटना आहेत त्या आपल्याला लिहायच्या आहेत. वॉर, पोचिंग, नॅचरल डिझास्टर लाईक अर्थक्वेक, अनकंट्रोल अर्बनायझेशन, हेवी टुरिस्ट ट्रॅफिक, एन्व्हायरमेंट फॅक्टर, एअर पोल्युशन, ॲसिड रेन. दिस इज द वर्ल्ड हेरिटेज साईट आर इन डेंजर. दॅट इज द वेब डायग्राम इज हिअर. म्हणजे अशा पद्धतीने ही जागतिक वारसा स्थळांना ज्यांच्यापासून धोका आहे त्यांचं जे वर्णन आहे ते आपण या वेब डायग्राममध्ये वरील प्रमाणे केलेलं आहे. आपण सुद्धा वेब डायग्रामच्याच सहाय्याने हा प्रश्न सोडवायचा. हा क्वेश्चन आपल्याला बोर्ड पॅटर्नच्या पॅटर्नमध्ये उपलब्ध आहे आणि 2 मार्काला हमखास हा प्रश्न आपल्याला पॅसेजच्या क्वेश्चन आन्सरमध्ये विचारला जातो. यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे नंबर 5. आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. ए. व्हॉट आर आवर ड्युटीज टुवर्ड प्रिझर्वेशन ऑफ एनी हिस्टॉरिकल साईट. आणि याचं जे आन्सर आहे ते तुमच्या ओन वर्ड्समध्ये सुद्धा तुम्ही देऊ शकता. वी शूड नॉट डॅमेज एनिथिंग ऑर इनग्रेव एनिथिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट्स. We should avoid throwing garbage. We should not take our vehicle there. B. Why should we preserve the World Heritage Site? याचा आन्सर तुमच्या ओन वर्डमध्ये तुम्ही देऊ शकता.
World Heritage Sites are gift of nature, so we should preserve them. Some of them are tourist centers, so we get income and some people earn their livelihood by doing business. म्हणजे याचं आपण संरक्षण का करावं? सी. What is the role of World Heritage Site in promoting tourism in any country? आणि टुरिझमसाठी हा क्वेश्चन विचारलेला आहे की वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा जो रोल आहे तो काय असावा, यासाठी तुम्हाला पर्सनल रिस्पॉन्स. द वर्ल्ड हेरिटेज साईट प्रमोट्स टुरिझम इन एनी कंट्री. मेनी पीपल आर बेनिफिटेड ड्यू टू टुरिस्ट सेंटर. फॉर एक्झाम्पल, ताजमहल ऑफ आग्रा, केव्ज इन महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट. द आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट गेट्स इन्कम and many other businessmen, tourist transport, food joint businesses, etc. are also benefited. कारण याचा जो उपयोग आहे वर्ल्ड हेरिटेज साईट त्यापासून इन्कम मिळतं. क्वेश्चन नंबर 6. रीड द फॉलोइंग ड्युटीज टुवर्ड प्रिझर्वेशन ऑफ एनी हिस्टॉरिकल साईट अँड मेक सेंटेन्सेस अबाउट ईच ऑफ आवर ड्युटीज. ओबे रूल्स अँड रेग्युलेशन वगैरे जे आहेत ते आपल्याला करायचे. आन्सर आहे व्हिजिटर्स मस्ट ओबे द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स डिस्प्ले ॲट द एंट्रान्स. सेकंड, मेंटेन डिसिप्लिन अँड ऑर्डर. व्हिजिटर मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन्स अँड ऑर्डर. मेंटेन क्लिनलीनेस. व्हिजिटर मस्ट मेंटेन क्लिनलीनेस. यूज डस्टबिन अँड गार्बेज बॅग्स. व्हिजिटर मस्ट यूज डस्टबिन अँड गार्बेज बॅग. ऑब्झर्व सायलेन्स. व्हिजिटर मस्ट ऑब्झर्व सायलेन्स. हे ज्या ड्युटी आहेत जे टुरिस्ट असतील त्यांनी याचं पालन करायचं आहे. नंबर 6 आहे मेंटेन एन्व्हायरमेंटल सेफ्टी. व्हिजिटर मस्ट मेंटेन एन्व्हायरमेंटल सेफ्टी. प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज हिस्ट्री हेरिटेज. व्हिजिटर मस्ट प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज हिस्ट्री अदरवाईज हेरिटेज लाईक धिस. याप्रमाणे आपल्याला हा 7. कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू शो हाऊ मेनी साईट्स ऑफ एनी कंट्री कॅन बिकेम अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट. म्हणजे जागतिक वारसा स्तरामध्ये कसा समावेश होतो त्यासाठी दिले त्यांनी. फर्स्ट आहे इन्क्लुजन ऑफ द नेम ऑफ साईट फ्रॉम द टेंटेटिव्ह लिस्ट टू द नॉमिनेशन फाईल. सेकंड, नेम ऑफ द साईट इन्स्क्राईब ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आफ्टर मीटिंग द क्रायटेरिया. 3. इन्क्लुजन. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्हाला हा जो फ्लो चार्ट आहे टेक अँड इन्व्हेंटरी या पद्धतीने ह्या फ्लो चार्टमध्ये 1 by 1 जे 5 पॉईंट्स आहेत 4 पॉईंट्स असतील ते लाईक दिस या पद्धतीने तुम्हाला लिहिणं अपेक्षित आहे. या तुम्ही डायग्राममध्ये पाहू शकता. या पद्धतीने तुम्हाला फ्लो चार्ट हा कंप्लीट करायचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आहे मॅच द पेअर्स टू डिफाईन डिफरंट रोल्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साईट. ए आणि बी या साईडमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन आन्सर या ठिकाणी आहेत. नंबर 1 साठी आहे ऑप्शन बी. नंबर 2 साठी आहे ऑप्शन डी. नंबर 3 साठी आहे ऑप्शन आय. नंबर 4 साठी आहे ऑप्शन सी. नेक्स्ट आहे नंबर 5 साठी आहे ऑप्शन एच. नेक्स्ट आहे नंबर 6 त्यासाठी आहे ऑप्शन एफ. नंबर 7 साठी ऑप्शन आहे जी. नंबर 8 साठी ऑप्शन या समोरच्या बीमध्ये तुम्हाला दिसतंय ई. आणि लास्ट आहे नंबर 9 साठी ऑप्शन आहे ए. या पद्धतीने मॅच द पेअर्स आपल्याला कंप्लीट करायचे आहेत. तुम्हाला रेड कलरमध्ये टिकमार्क करून आपण दाखवलेल्या आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. डू यू नो द डिफरन्स बिटवीन वर्ल्ड हेरिटेज अँड कल्चरल हेरिटेज? World Heritage. A World Heritage Site is a landmark or area which is selected by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization as having cultural, historical, scientific or other form of significance and is legally protected by international treaties. या पद्धतीने वर्ल्ड हेरिटेज आणि सेकंड कल्चरल हेरिटेज. Cultural heritage is the legacy of physical artifacts and intangible attributes of a group of society that are inherited from past generation, maintained in the present and bestowed for benefits of future generation.
Next question, find from the text minimum 8 words related to cultural heritage and make a word register, arrange them in alphabetical order. Word register: cultural heritage, monuments, building, cities, ancient, artifacts, protection, conservation and temple. There are the 8 words given here. या ठिकाणी 8 आपण शब्द घेतलेले आहेत कल्चरल हेरिटेजमधील आणि अल्फाबेटिकली आपण लावलेत. एन्शियंट, आर्टफॅक्ट्स, बिल्डिंग, सिटीज, कन्झर्वेशन, मॉन्युमेंट्स, प्रोटेक्शन आणि टेम्पल. म्हणजे ABCD यानुसार आपण ते लावलेले आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन 12, लुक ॲट द वर्ड अँड देअर मिनिंग, अंडरलाईन द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह, डिटरमाइन, मॉन्युमेंट, सिग्निफिकंट आणि डिझास्टर वर्ड आहेत. डिटरमिनिंगचं मिनिंग आहे इथं डिसाईड, मॉन्युमेंट मेमोरेबल बिल्डिंग, सिग्निफिकंट इम्पॉर्टंट आणि डिझास्टर कॅमॅटी. क्वेश्चन नंबर 13, रिराईट द फॉलोइंग सेंटेन्स युजिंग नॉट ओनली बट आल्सो अँड ॲज वेल ॲज इन 2 सेपरेट सेंटेन्सेस. म्हणजे दिलेल्या वाक्यामध्ये ग्रामरचा क्वेश्चन आहे. नॉट ओनली बट आल्सो आणि ॲज वेल याचा वापर आपल्याला एकाच वाक्यात करायचा आहे. आणि तुम्हाला या ठिकाणी सेंटेन्स दिसत आहे, याचा वापर आपल्याला करायचा आहे खाली. नॉट ओनली युनेस्को बट आल्सो द इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्झर्वेशन टू क्रिएट अँड इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज. आणि ॲज वेल ॲजचा पहा, युनेस्को ॲज वेल ॲज द इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्झर्वेशन टू क्रिएट अँड इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज. सेकंड जे सेंटेन्स आहे यामध्ये आपल्याला पुन्हा नॉट ओनली बट आल्सो आणि ॲज वेल ॲज या दोन्हींचाही वापर आपल्याला करायचा आहे. हा क्वेश्चन लँग्वेज स्टडी बेस ग्रॅमॅटिकलीचा आहे, ग्रामर क्वेश्चनवरती आधारित. नॉट ओनली बट आल्सोचं सेंटेन्स पहा. द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली आयडेंटिफाईंग बट आल्सो नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स. The state parties are responsible for identifying as well as nominating new sites. आणि थर्ड सेंटेन्स आहे, ओपेरा हाऊस इन ऑस्ट्रेलिया अँड द हिस्टॉरिक सेंटर ऑफ व्हिएना इन ऑस्ट्रिया आर कल्चरल साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज. नॉट ओनली ओपेरा हाऊस इन ऑस्ट्रेलिया बट आल्सो द हिस्टॉरिक सेंटर ऑफ व्हिएना इन ऑस्ट्रिया आर कल्चरल साइट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज. Opera House in Australia as well as the historic center of Vienna in Austria are cultural site of World Heritage. Number 4 आहे, World Heritage site can be a combination of both cultural and natural areas. तर याचं नॉट ओनली बट ऑल्सो मध्ये रूपांतर आपण पाहूया. World Heritage site can also be a combination of not only cultural but also natural areas. World Heritage Site can also be a combination of cultural as well as natural sites. Last आहे, to protect the temple and artifacts, UNESCO launch an international campaign. To protect not only the temples but also artifacts, UNESCO launch an international campaign. To protect the temples as well as artifacts, UNESCO launch an international campaign. म्हणजे या पद्धतीने एकाच वाक्यामध्ये नॉट ओनली बट आल्सो आणि ॲज वेल ॲज या दोनही ग्रॅमॅटिकली याचा आपण वापर या ठिकाणी केलेला आहे. नंबर 14, रिराईट द फॉलोइंग सेंटेन्स रिप्लेसिंग ॲज सून ॲज बाय नो सूनर दॅन. नोट आहे, द फ्रेज नो सूनर मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय ॲन ऑक्झिलरी हेल्पिंग व्हर्ब. म्हणजे आपल्याला याही वाक्यामध्ये ॲज सून ॲज आणि नो सूनर दॅन या दोन ग्रॅमॅटिकली जे टॉपिक आहेत याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चन बेस आन्सर आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे. म्हणजे आपल्याला एकाच वाक्यात दोनही कशा पद्धतीने आपल्याला रिप्लेसिंग चेंज करायचे आहेत. सेंटेन्स आहे, ॲज सून ॲज द बिल इज पास इट विल बिकेम ॲन ॲक्ट. हे सेंटेन्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. पास शब्द जो आहे इथपर्यंत सेंटेन्स 1 आहे. नो सूनर इज द बिल पास दॅन इट विल बिकेम ॲन ॲक्ट. कॉमाच्या ऐवजी आपल्याला दॅन हा वर्ड वापरायचा आहे आणि ॲज सून ॲजच्या ऐवजी नो सूनर. ॲज सून ॲज द थीफ इस्केप द फॅमिली इन्फॉर्म द पोलीस
दिलेलं सेंटेन्स आहे इस्केपपर्यंत 1 सेंटेन्स आणि पुढे नेक्स्ट सेंटेन्स त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. नो सुनर डीड द थीप इस्केप दॅन द फॅमिली इन्फॉर्म द पोलीस. थर्ड आहे ॲज सून ॲज यू हॅव फिनिश यू कॅन सबमिट युअर आन्सर पेपर. नो सुनर हॅव यू फिनिश दॅन यू कॅन सबमिट युअर आन्सर पेपर. कॉमाच्या ऐवजी आपल्याला दॅन शब्द वापरायचा आहे. ॲज सून ॲज दे कॅन मॅनेज दे शूड चेंज देअर हाऊस. नो सुनर कॅन दे मॅनेज दॅन दे शूड चेंज देअर हाऊस. या ठिकाणी नेक्स्ट सेंटेन्स आहे ॲज सून ॲज द बेल विल रिंग द स्कूल असेंब्ली विल स्टार्ट. नो सुनर विल द बेल रिंग दॅन द स्कूल असेंब्ली विल स्टार्ट. या पद्धतीने आपण सेंटेन्स सोडलेले आहेत. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू.